سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين تابعين وتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأعمال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد الشورى خصوصا الرئيس سعيد بن بعشين الحضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضر سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليه وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عسل سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عمر الصغير سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العداني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن نادر الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيد التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الوحي سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد بن القطبي سيد الحبيب أحمد العلي بن أبي سيد الشيخ محمد شرف من سيدي ومرشدي ومعبر جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعل من حزبهم ومن أعلى ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وآمنين
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Busyrul karim. Faslun ay hadza faslun. Wa yajibu sarfu zakati ilal mawjudina minal asnafi samaniyati wa hum al-fuqara wal masakin wal gharimuna wa abna'us sabili wa hum al-musafiruna aw al-muriduna as-safar al-mubaha al-muhtajuna wal-amiluna 'alayha wal-mu'allafatu qulubuhum wa hum du'afa'un niyyati bil islami wa syarifun fi qaumihi yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi wa islami islama galane yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islama nuzara'ihi wal guzatu al mutatawwi'una wal mukatabuna kitabatan sahihatan. Faslun ay hadza faslun, ini satu fasl. Wa yajibu dan wajib sarfu zakati menyerahkan zakat ilal maujudina kepada kelompok yang ada atau golongan yang ada minal asnafis samaniyati daripada 8 golongan. Maksudnya pasal ini membicarakan kepada siapa zakat itu diserahkan. Maka zakat itu diserahkan kepada 8 golongan, 8 kelompok manusia yang disebut dengan al-asnafus samaniyah, 8 golongan kalau memang ada. Kalau memang ada. Siapa yang 8 kelompok atau 8 golongan tersebut? Wahum, mereka itu ialah al-fuqara. Pertama, orang-orang fakir. Fuqara. Fuqara itu jamak taksir daripada fakirun. Fakirun, fakirani, fuqara. Orang-orang fakir. Yang kedua, wal masakinu. Yang kedua, orang-orang miskin. Masakin jamak taksir daripada miskinun, miskinani, masakinu. Ala wazni timbangannya mafa'ilu, mangalilu. Yalah, mangalalah orang-orang miskin. Wal garimuna, yang ketiga garimun. Garimun, orang yang berhutang. Garim, orang-orang yang berhutang karena ada janjiannya
keterangan lebih lanjut tuh fakir itu kayak apa, miskin itu nang gaya apa, kemudian gorim itu nang gaya apa, itu ada aja kena keterangannya bahasa. Wa abna usabili, nang keempat abna usabil, bahasa lain ibnu sabil. Ibnu Sabil, siapa yang disebut dengan Ibnu Sabil? Wahum, mereka itu al-musafiruna, orang-orang yang musafir. Jadi orang musafir itu disebut Ibnu Sabil, anak jalanan, lain anak kongki atau anak pang, itu lain musafir. Al-muriduna safarah, orang-orang yang menghendaki musafir, al-mubahah, yang diperbolehkan, al-muhtajuna, muriduna al-muhtajuna, yang membutuhkan. Jadi mun orang Ibnu Sabil tapi nya kada membutuhkan juga, ya kada usahlah diberi zakat. Berapa? 5. Wal amiluna 'alaiha, dan orang yang bertugas atas zakat, atau menjadi bahasa Indonesia amil zakat. Lah, amil zakat itu ada bahasa Arab benar, tapi di Indonesia kan amil itu kan isim fa'il dari amila ya'malu amalan, bahwa amilun amilani amiluna, yalah, lalu diolah bahasa Indonesia amil zakat, padahal bahasa Arab tuh. Nah, apa artinya? Amil itu pekerja. Nah, lalu bahasa lain petugas. Petugas apa? Petugas zakat nang mengurusi zakat. Nah, ada kena bahasan khusus nang gaya apa amil zakat. Lalu oleh pemerintah diolah badannya lembaga badan amil zakat, bajis, ya kan? Badan amil zakat infak sedekah, bajis. Aku dulu bingung jawabannya, kadang ngerti lah. Orang bodokan kadang ngerti apa aja ku bajis ini. Asal ada so mendengar bahasa di kampung bajis, ya kan? Oh, sekalinya bajis itu singkatan. Ini orang Indonesia ini benar paling ketujuh singkatan bisa. Paling ketujuh singkatan tuh orang Indonesia, ngaran disingkat. Orang Arab tuh jarangnya mengiau ngaran tuh singkat. Kita kan Abdullah Dul, udah mau orang Arab Abdullah langsung aja. Ada kita Dul, ya Allah, ngali banget. Amun nang takana singkatannya nang buruk dah orang, jauh banget. Baban kesian bener orang tua bahan menuntut ilmu keluaran pondokan lalu jadi pemulung. Nah, karena ketujuh disingkat ngul, aneh yang ada orang. Ada orang pengulunya ngul, mana ngulnya? Ketujuh, tadi kan ketujuh disingkat. Lalu bajis itu singkatan sekalinya badan amil zakat infak sedekah. Itu benar itu bahasa Indonesia campur bahasa Arab. Badan awak, amil bahasa Arab, ya lah, zakat bahasa Arab. Badan amil zakat infak bahasa Arab juga. sedekah bahasa Arab. Jadi mengerti aja sudah kita aturannya
anu banyak pada dengar supaya mengerti singkatan-singkatan, supaya tahu, supaya jangan bingung. Kena macam-macam assalamualaikum, macam-macam ini assalamualaikum pula. Apa jurang assalamualaikum ini? Singkatan juga assalamualaikum, macam-macam assalamualaikum aja itu disingkat. Ya Allah, askum. Bolehlah, kada boleh, kamu kada boleh. Namun di dalam kitab benar yang jadi permasalahan di kamu singkatan nampak, mun singkatan ngarang tuan guru di rumus tu kada apa-apa. Ramli, Imam Ramli MR, ada aja jadi kita perlu MR Muhammad Ramli. Allah Ibnu Hajar Al-Haytami Hajim, Ibnu Hajar lagi banyak ada rumusnya. Nah ada nang dalam anu benai jadi permasalahan hukum Rasulullah itu kan sallallahu alaihi wasallam itu jangan disingkat is'al-im isot lam ain mim. Jangan itu dalam kitab hukumnya makruh, tulis saja sallallahu alaihi wasallam, ada kita lalu bersingkat isawi. Itu mulai seharian deh isawi. Bilanya Allah Ta'ala iswiti. Oh gawian mana? Ada gawian orang-orang Indonesia, bisa-bisa bangetnya memanggal. Jadi bajis badan, amil zakat, infak, sedekah. Bahasa dalam kitab wal amiluna 'alaiha, orang yang bertugas mau urusi zakat, bolehnya menerima zakat. Apalagi wal mu'allafatu qulubuhum, dan mu'allafat qulubuhum. Asal makna dulu kita artiin mu'allafatu qulubuhum, orang yang disayangi hati mereka. Asal karena mu'allafah itu isim maf'ul dari allafa yu'allifu ta'lifan bahwa mu'allifun wa zaka mu'allafun, isim maf'ul. Tasrif mu'allafun mu'allafani mu'allafuna mu'allafatun, yalah mu'allafatu, yalah mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dikasihani, orang yang disayangi hati mereka. Nah, siapa mereka? Jadi bahasa lain mu'allaf. Mu'allaf bahasa Arab juga mu'allaf itu. Cuma kita ma'artii mu'allaf itu orang yang hanyar masuk Islam, bujur aja. Padahal asal makna mu'allafun itu, mu'allaf itu orang yang dikasihani hati mereka. Siapa mereka? Yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu harus kita kasihi, harus kita perhatikan hati mereka, karena kebanyakan orang yang masuk ke dalam Islam itu mereka dikucilkan dari keluarga mereka. Bahkan benar bisa aja mereka itu bukan hanya sekedar dikucilkan, tapi harta warisan itu dikeluarkan dari mereka. Contoh, ini contoh. Ada orang keluarga besar tapi kada Islam, kaya raya. Tapi dalam adat mereka harta ini selalu turun menurun, asal masih sesama keyakinannya. Begitu ada yang keluar dari keyakinan mereka,
Satu, ada nang Islam maka dikeluarkan, dicoret dari keluarga ini. Kalau sudah dicoret berarti kada diakui lagi sebagai keluarga. Silahkan keluar dan tidak boleh mengambil sedikit pun harta dari keluarga ini. Kasihan kita, kasihan. Siapa yang harus mengasihani kita? Karena dia sudah mengorbankan segala-galanya demi untuk masuk ke agama Islam. Kita nang membantu. Lawan apa membantunya? Salah satunya dengan diberikan zakat. Kalau kada ada zakat, kumpul harta bari inya supaya hatinya kuat. Supaya hatinya kuat. Ada kisah benar. Kisah ini ada dalam kitab Nabayu. Kurang lebih kalau ada salah ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Dua orang Majusi, ingat semalam lah, Majusi. Dua orang Majusi, dikit aja. Dua orang Majusi, apa semalam Majusi? Majusi itu adalah penyembah api, nyembah api. Apinya ada di rumah, dikit lagi. Apinya ada di rumah, hendaknya bersedia. Sekian puluh tahun sudah menyembah api aja. Turunan keluarga kaya raya berdua bading. Kalau kita ngarani adul lawan amat jangan ada ngalih-ngalih. Adul lawan amat dasar hai nda singgung adul banyak adulnya, amat banyak amatnya, hanya kada nyinggung siapa-siapa itu maksudnya. Lalu nang berdua bading ini tak pikir, selama ini kita menyembah api, napa garang manfaatnya? Apa api yang kita sembah ini pernah menyamani hidup kita? Apa api yang kita sembah ini memberikan kesenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup kita? Normal, benar berpikir ini normal. Kenapa pakai nazar ngarannya? Pakai nazar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya Allah. Ajar Allah Ta'ala, apa kalian kada bisa memandang dengan pikiran? Kayak Pak Allah Subhanahu Wa Ta'ala maulah unta itu nang kayak apa? Itu nazar ngarannya. Bila orang hasil pemikiran itu mantap tuh kena keyakinannya. Mana mantap tuh. Ujar nang kakak ding, kita ini sudah sekian puluh tahun menyembah api, memberi manfaat juga kah api ini lawan kita kada juga kah? Ujar nang ading inggih kah ujur juga Bapang dimampa. Baik kita coba aja dulu api ini nih memudoratakan kita kakadakah? Bila inya memudoratakan kita ampihan menyembah api ini, kemana kita masuk Islam? Akur ujar nang ading. Nah, sepakat api nang di rumah apinya diharago disembah kena bener ngariknya api menyembah api. Lalu diuji coba api nih memudoratakan enggak kandakah? Ujar nang kakak adul ya mat ge napati sorong pang tangan morun buduhulu lah pian tuh nang buduhulu ikam maju dulu boh
mau bila nampak itu nang sakit tuh kakak bedolo, bila nang nyaman nyar ading. Ini tuh jangan kakak kita bayi-bayi sudah kadang kali-kali bila menyorong ke sini ayo menyorong jika anunya nenang kakak nyorong bayi-bayi sud menyorong ke api nampak ada kemana nyorong ke api lah anilah doan ini kami kadang wani sekalian aja jual ini nyorong ke api lah yang kedua nih lah luyo berdua luyuh artinya berdua membuktikan hara ujarang kakak hei api selama ini kami sembah kami jaga kami sembah kami pinta sekarang hari ini engkau menyakiti kami apa kami tinggalkan engkau kami sepakat berdua kada akan menyembahmu lagi kami akan masuk ke agama Islam betul benar tapi sebelum menyatakan masuk Islam rupanya nang kakak ini masih berpikir bener masih mikir aja mau aku masuk Islam kayak ini Islam ini banyak banget aturannya ya kalau lah Islam ini banyak banget dir aturannya bener cara baan diatur kanda diatur itu kan supaya bagus kayaknya aku sembahyang hari-hari sehari 5 kali lepahnya aman ya Allah ada lagi kamu nang orang paling kulir gini tuh nang masuk Islam tuh itu aja alasannya puasa wah ada sanggup puasa nih jir sebulanan ini ya Allah coba kamu perhatian adalah agama lain nang puasa sebulanan adalah ada orang Hindu bener ngarannya hari raya nyepi setahun sekali aja nyepi sepi itu bangnya di rumah aja mutar TV kada boleh main HP kada boleh menyepi setahun sekali itu hak Nih puasa sebulanan ini menjadi pikiran ya nang orang-orang kadang-kadang berpikir aku jadi mau sembahyang aja mungkin kau aja sanggup cuma mau puasa nih ya tuh ya orang Islam aja banyak enggak ada puasa ya kada iyalah nah iya akhirnya nang kakak ini wanai berpikir memutuskan kada jadi masuk Islam. Napa yuk? Ya kada jadi deh bang. Artinya kada dapat petunjuk Allah. Nah ading bang, nang ading wanai sopat tetap mantap masuk Islam. Malah bukannya seorangan lawan anak bini, nyanyi bini anak. Keluar benai pada keluarga keluar anak berislam tapi kemana berislamnya kedada pondokan bertemulah dengan satu masjid di dalam masjid itu ada pengajian kebetulan yang memberikan kajian itu adalah Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu masuk benar lalu menyatakan diri masuk Islam bersyahadat syahadat, 'Syahadat'. 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 'Syahadat'.
diislamkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Setelah resmi menjadi Islam, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada jamaah, wahai jamaah kaum muslimin, ini saudara kita yang baru masuk Islam, perlu kita bantu. Nah, ya, mu'allaf kada, mu'allafatu qulubuhum, ini perlu kita bantu. Yuk bantu. Siapa yang bantu dengan ada pakaian, bantu pakaian. Bantu dengan duit, duit. Ada yang membantu dengan makanan-makanan lain, silahkan. Itu caranya. Boleh. Supaya hati mereka itu merasa diperhatikan, merasa memang bersaudara, lalu menjadi hatinya kuat. Hatinya kuat. Tapi apa sikap si Ahmad ini nih? Ujar nang anu Ahmad, guru, kami minta maaf. Kami masuk Islam bukan hendak minta perhatian. Bahasa orang lain ini bukan caper, cari perhatian, tidak. Kami masuk Islam bukan untuk mencari harta. Kalau kami mencari harta, lebih bagus kami dengan agama yang sudah-sudah. Bapak mohon maaf, kami kada usah dibantu. Mantap barangnya. Kami masuk Islam karena memang kami tulus ikhlas masuk Islamnya. Dah boleh mana? Boleh kemana? Ya cari rumah lah, cari rumah. Ternyata kada kawan nyewa rumah, ada rongsokan gubuk buruk balai, kosong rumahnya, diganailah di sana, ganai di sana. Sehari alhamdulillah mulai berjalan normal. Ongkos makan apa nang ada, tapi nampak akhirnya berkurang, ongkosnya ada habis. Kayak apa ini berpikir. Pikir nih kayak apa. Ujar Nabi ini baik mencari gawian ya ke pasar. Barang ngejak, ujar orang Banjar bener, tukang gelindingan kah? Tukang gelindingan kah? Tahu lah. Tukang gelindingan dari kamu, tukang gelindingan lah, kada tahu ya kamu. Ada. Jadi tukang gelindingan aja sudah di pasar perbataan ada gawian. Napa garang gelindingan? Muhammad tahu Muhammad gelindingan Muhammad? Ada tahu? Birin tahu deh. Nah kada tahu juga. Gelindingan itu ya tukang gerobak, nang betunjol tuh gelindingan. Benar itu orang Banjar nyembat gelindingan. Tukang gerobak tunjol itu tuh gelindingan. Barang ayo mangkut nyiur kak, mangkut barang apa kak, nyaman kalau itu jagawian ke pasar bawa gelindingan gerobak halus. Karena ada orang mender angkotakan barang, ayo sudah tolak ke pasar, kada dapat gelindingannya, kada dapat. Entah. Nah dalam ceritanya itu benar kurang lebih hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa.
ini laki-laki merasa kada dapat pekerjaan, kada dapat upah, baik ke masjid, lalu tolak ke masjid. Napa di masjid beribadah? Barang aja baca tasbih kah, baca Quran kira-kira belum bisa, hanya masuk Islam. Punya tasbih rugi kada bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu aja di masjid sore boleh. Ujar nang bini, bang mas kam. Bila bang orang Jakarta bener, orang Jakarta. Bila mas orang Jawa atau bila kang orang Sunda. Baik mengerti itu. Jadi gitu nih, bila orang Jawa mas tuh, bilanya orang Sunda kakang. Dah, bila orang Betawi abang. Orang Banjar kada tahu tuh. Orang Banjar oi. Berapa orang ya laki oi. Oi ya. Pulik bang dulu jer. Oi dikiau laki kayak Pak. Boleh ke rumah, ujar nang bini, mas dapat nggak tadi pekerjaan? Kada dapat. Oh dapat, tapi belum diupah, sudah. Makan apa yang ada di rumah, sudah mulai kritis sebenarnya. Padahal nih orang harus mu'allafah qulubuhum, tapi dia tidak membutuhkan dikasihani karena masuk Islam, karena Allah tulus ikhlas. Esok turun pulang mencari gawian di pasar, merasa sudah dicari kada dapat, ke masjid. Sore boleh bertakun lagi nang bini, sudahkah kerja? Iya. Sudah dapat upahnya? Belum. Hari Rabu sudah 2 hari itu, 2 hari dah, 2 hari. Esok turun lagi ke pasar, berangkat ke pasar cari gawian, mana? Cari sana cari sini, merasa waktu sudah lawas kada dapat jua, baik ke masjid ya, tolak ke masjid. Boleh sore ditakoni sampai ke rumah, ditakoni pulang boleh nang bini. Begawi kah? Begawi ae. 3 hari ini, hari ini ketiga, adakah sudah upahnya? Belum. Ujar tuan besok upahnya, karena besok hari Jumat, hari mulia. Udah. Esok hari Jumat turun pada rumah, kada ke pasar lagi. Udah 3 hari udah ke pasar mencari kada gawian, baik ke masjid aja sudah ke masjid, sung ke masjid. Ibadahnya lawan Allah Subhanahu wa taala sampai sore, waktunya bulik kada kawa kada bulik. Bini nunggu janji hari ini, hari Tuhan menjanjikan digaji hari mulia. Mama kutub-kutuban melayan ini dimampan ini. Betul. Aneh. Nah, mana di masjid berdoa lawan Allah. Di antara isinya, ya Allah, jangan Engkau malukan kami. Jangan Engkau malukan ulun dengan anak bini ulun lantaran orang masuk Islam ini, lalu anak istri ulun mengatakan begitu masuk Islam hidup susah. Ya Allah, jangan bikin malu. Macam-macam dia merintih kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kada pernah ingkar janji, benar.
Soalnya Allah Ta'ala ingkar janji kada pernah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku pasti astajib itu kan jawab amar merahnya, pasti aku jawab. Rabbana gitu toh, amartana bid-du'a fada'aunaka wa wa'adtana bil ijabah fa'ajib da'wana fa innaka la tukhliful mi'ad. Allah suruh kepada malaikat turun beri kepada dia lah, beri kepada keluarganya apa berupa emas. Nang laki-laki ini di masjid jin ini kutub-kutuban ini, tapi malaikat sudah turun. Cakanya kita tuh jam 3 benar, jam 3 sore sudah turun malaikat, datang ke rumah, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, benarkah ini rumah Bang Ahmad? Oh iya iya. Bapak siapa? Saya utusan Tuan. Oh silakan masuk benar. Lalu menyerahkan, saya utusan Tuan, dia sudah bekerja selama 4 hari, ini gajinya, tolong diterimakan karena dia masih bekerja. Dia masih bekerja, terima. Percaya kan? Percaya emang bekerja. Nah ini kan pada tahunnya kerja, kemudian janjinya hari ini di hari mulia, oh terima kasih Mas ya, terima kasih. Nah, bolehlah malaikat nyerupai manusia. Kayaknya benar, jangan bingung, bisa aja malaikat datang ke pondok berupa manusia, berikan apakah terserah aja. Tuhan ngabulkan doa kita, sudah kita Rabbana da'aunaka kama wa'adtana kama amartana, sudah ya Tuhan kami sudah berdoa, nah pian kalau nyuruh berdoa, wa wa'adtana bil ijabah, pian juga kalau janji akan kabul, fa'ajib da'wana, kabulkan doa kami, innaka la tukhliful mi'ad. Kasihan ya liur-liuran kekanakan baca sholawat aja, kira liur membaca, liur teguringan. Kalau minta liur membaca bang, liur teguringan. Dah himung kali periksa benar ya Allah, emas tolak ke pasar kasoirafi ngarannya, sayrofi tukang emas. Nah anak dijual emas nih, dijual emas. Nah begitu ditimbang oleh tukang emas, aneh ujar sayrofi, ujar tukang emas, aku kada pernah bertemu emas sebaik ini. Dan ini sepanjang pengalamanku jual emas, ini emas terbaik, bahkan ini bukan emas dunia. Ini bukan emas dunia. Takut, Bu, ceritanya gimana? Ini emas aneh nih. Oh ceritanya begini. Wah kita tahu. Akhirnya ini bingung benar. Sayrofi kebetulan orangnya kada Islam juga. Mendengar itu akhirnya berislam, dapat duit, belanja macam-macam, makanan dah 4 hari sudah genting per lawan anak itu tuh. Wah
sate ini no melampur ikam sate kambing nang laki mang kutup-kutupan di masjid kira tahu jangan laki kayak apa nenek yakin mana nampak keluar pada masjid ambil nih rupanya ada sapu tangan mana ada sapu tangan buat di pasir bungkus barang aja kena jadi napakah dulu ini penting yakin dulu ini bungkus bulik boleh kalau mah apa aneh nih di rumah nih pina cerah mana rumah cerah gembira pina berbau sate jo nih ada apa nih udah katok tok assalamualaikum Kang Mas ya mana Kang mana Mas kahimungan masuk dodok berkisah ujian laki ada apa nih oh tadi bang ada orang kan semalam sambian kerjakan 4 hari nggak dapat gaji tadi ada orang yang ngantar gajinya oh ujian lagi oh udah ayo sudahlah diterima Pak ini bungkusan nih bungkusan gerisik bungkusan ini nih pasir ya mana kayak gega bener anda gega ujar yang bini nah pan itu anda hujan nang laki spontan bana yakin gandum pada pasir kalau tadi deh gandum kita masak hujan laki ini diambil oleh nambini begitu dibuka subhanallah memang berubah menjadi gandum itu pahamlah Allahumma a'izzana bil Islam ya Allah muliakanlah kami dengan agama Islam nah itulah kemuliaan orang masuk Islam tulus ikhlas ditolong oleh Allah walaupun orang-orang kada nolong tapi Allah pasti menolong tapi kita punya kewajiban membantu agar Islam ini mulia. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam ini. Kenapa Islam itu mulia? Islam itu mulia dengan akhlak yang mulia, bukan dengan kekerasan. Katakan Islam itu akan mulia dengan apa? Dengan iman. Wa kuntum a'launa in kuntum mu'minin. Kalian akan menjadi tinggi apabila kalian memang beriman. Kalian tidak akan sempurna iman illa antahabbu, kecuali kalian saling bercinta-cintaan, saling berkasih sayangan. Berkasih sayangan itu adalah bagian daripada akhlak, bukan dengan kekerasan. Lah menyatakan Islam itu maju bukan dengan kekerasan, tapi Islam itu maju dan berkembang dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu adalah penuh kasih sayang, penuh kedermawanan dan kesosialan. Habis. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang yang dikasihani hati mereka atau mu'allaf, wahum du'afa'un niyati fil Islam, mereka itu adalah orang yang lemah hatinya, niat itu hati di dalam Islam. Orang belum kuat yaitu mu'allaf,
beri zakat. Atau orang itu sudah kuat saja imannya, tapi ada kepentingan yang lain agar yang lain terpesona, agar yang lain tertarik dengan Islam, dengan perangai wasyarifun qaumihi, dan mu'alaf perlu dikasihani, diberi perhatian orang tokoh syarif, tokohnya, kepalanya qaumihi, dalam kaum. Nih kepala suku masuk Islam perlu dibantunya, nah dibantu. Harapannya yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi, diharapkan yutawaqqa'u itu dia diharapkan, yutawaqqa'u diharapkan bi'i'ta'ihi, dengan memberi kepala sukunya, dengan memberi pimpinannya, islaman nuzara'ihi, diharapkan berislamnya kawan-kawannya, termasuk istrinya. Berharap mudahan anak bininya juga berislam, mudahan keluarganya berislam, mudahan sakampungan berislam, pembakalnya sudah berislam. Peta habis berapa sudah? 6. Wal guzatul mutatawwi'un, dan orang-orang yang berperang, yang sosial. Guzat, orang-orang guzat berperang, tapi al mutatawwi'un yang bersosial, maksudnya dia perang itu memang kadada mengharapkan kadada apa-apa, memang semata-mata membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wal mukatabuna kitabatan sahihatan, yang kedelapan adalah hamba mukatab. Hamba mukatab kitabatan sahihatan, akan mukatab nang benar. Simpulnya yang 8 golongan itu terangkum di dalam ayat Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wa ibnis sabil, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Jadinya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wa ibnis sabili dan seterusnya, itu ayatnya. Habis. Kemudian faslun wa aqallu dzalika salasatun min kulli sinfin ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.